أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے۔ پہلا حشرہ ختم ہونے کو ہے اور اس ماہ کے پہلے حشرے میں دوسرا جمعۃ المبارک جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں کسی بھی وقت جو لوگ مجبور ہیں، بے گھر ہیں، رزق حلال کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، میری اپنی ان بہنوں سے گزارش ہے، ان بھائیوں سے گزارش ہے، ان دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کے یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ مجبور ہیں تو اللہ آپ کی مجبوریوں کو دور کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو اللہ آپ کو نیا گھر عطا کریں گے۔ اگر آپ کے مال میں برکت نہیں ہے تو اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کر دیں گے۔ اگر آپ گاڑی کی تلاش میں ہیں، اللہ آپ کو گاڑی عطا کر دیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ ہر نماز کے بعد جمعۃ المبارک کو ہر نماز کے بعد صبح کے وقت، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ ہر نماز میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ کلمات پڑھے گا اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ اس کو اس عمل کی بدولت مالا مال کر دیں گے۔ یہ توبہ اور استغفار کی جامع دعا ہے، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں اپنے بندوں سے سچا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار سے نصیب ہوتی ہیں۔ مال بھی ملتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، بارشیں بھی وقت برستی ہیں، اور نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، اور اموال کی کثرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جو استغفار کی آپ کو تسبیح بتائی ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو مال کی کثرت فرما دیں گے، اور مال بھی وہ دیں گے جو کثیر بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا، اور فراواں بھی ہوگا، اور مبارک بھی ہوگا۔ تو جو مبارک رزق ہوتا ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے آگے میرے رب العزت ایک اور جگہ وعدہ فرماتے ہیں انسان سے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالی جل شانہ عطا کرے آپ کو کچھ، تو آپ اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ ادا کرے گا۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ میرے بندو جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے ذہن میں نشین کر لیں اس روایت کو
रवायत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने चाहते थे। रास्ते में एक शख्स मिल गया, उसने कहा कि या मूसा, तुम अल्लाह से बात करने जाता हो, अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया हुआ है, बड़ा ही नवाजा हुआ है, मेरे पास दुनिया की दौलत की कोई कमी नहीं है। अल्लाह को आप कहें बस कर दे, मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मिल गया है जितना मिल गया है इतनी मेरी औकात नहीं है, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए तो एक और शख्स मिला जो इतना मजलूम और इतना महरूम था कि रेत अपने पर्दे वाले हिस्से पे डाल के और रेत में अपने जिस्म को छुपा के बैठा हुआ था। कहने लगा, या मूसा, आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, अल्लाह से पूछें कुछ मुझ पे भी करम होगा, कुछ मेरे पास भी आ जाएगा। मैं तो बिल्कुल ही मजलूम और महरूम हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं पूछूंगा। जब अल्लाह से बात हुई तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो पहला था जो कहता है मुझे बहुत मिल गया, बस कर दे, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतनी, आप उनसे ये कहें कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो, और दूसरे को ये कहना कि जिसके पास कुछ नहीं है वो आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दे। जैसे ही ये मैसेज लिया वापस आए तो पहले को जाके उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो। उसने कहा कि मैं कैसे छोड़ूं, शुक्र ही तो है मेरे पास, मैं कैसे ना अदा करूं, उसकी तो नेमतें इतनी हैं, उसका तो करम ही इतना है मुझ पे, उसका फजल इतना है मुझ पे कि मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तू गरीब कभी नहीं हो सकता, तेरा रिज्क बढ़ता जाएगा। आप दूसरे के पास गए जो रेत में बैठा हुआ था, आपने अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को छुपा के बैठा हुआ था। उसने कहा तू शुक्र अदा किया कर। उसने कहा, ए मूसा, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? तो हवा चली तो वो बाकी का भी जो रेत है वो उड़ गई। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि शुक्र, ये जो अमल आपको मैंने रमज़ान मुबारक के इस जुम्मतुल मुबारक को बताया है, इस मुबारक में समातों में आप मेरा ये मैसेज सुन लें कि आप अपनी ज़िंदगी में लाजम कर दें इस्तग़फ़ार के इस वजीफ़े को जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया है, और इसके साथ आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें अल्लाह की नेमतों का। तो ये जो शुक्र अदा करना है ये अल्लाह की नेमतों को बढ़ा दे, ये अल्लाह ने कह दिया है, कुरान में वादा है, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र अदा करना ज़ुबान से नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शुक्र अदा करना, आप दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो भी नेमत आई है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। चाहे आपके पास अच्छाई हो, कोई वक़्त अच्छा गुजरा है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर एक दिन आपका बुरा गुजरा है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उस पर भी मेरे अल्लाह की नवाजिश है, उससे अल्लाह पाक हमें बेहतर देना चाह रहे हैं। अगर एक वक़्त अच्छा गुजरा है और दूसरा वक़्त अच्छा नहीं गुजरा, तो आप दिल में ये चीज़ ना महसूस करें कि आज अल्लाह ने दिया नहीं है तो मैं उसका शुक्र अदा ना करूं। अब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का मैंने आपको बताया है इसको ज़िंदगी में लाज़म कर दें। फिर आप देखें कि आपके ऊपर ज़िंदगी में क्या क्या बहारें आती हैं, क्या क्या अल्लाह आप पर नेमतें नाज़िल फरमाते हैं।